प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। अज दे असी अपने इस वीडियो विच तीजी गल कहानी डिस्कस करन जा रहे हैं, जो कि श्री गुरबचन सिंह भुल्लर जी द्वारा लिखी गई है। गुरबचन सिंह भुल्लर जी का जन्म 18 मार्च 1937 ਨੂੰ पिंड पत्थों जिला बठिंडा विखे होया। ਉਹ पंजाबी ट्रिब्यून चंडीगढ़ ਦੇ संपादक वजों भी काम करते रहे। उन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, जिन्हां विच प्रमुख ਹਨ ओपरा मर्द, वक्ता मारे, दीवे वांग बलदी अख, अग्नि कलश, 3 मूर्तियां वाला मंदिर आदि। उन्होंने अग्नि कलश कहानी संग्रह ते साहित्य अकादमी दिल्ली वालों पुरस्कार भी दिता गया। इस कहानी के पात्र इस तरह हैं। दीनानाथ इस कहानी का मुख पात्र है। दीनानाथ का भाणजा जिसका नाम सतीश है ते सतीश की पत्नी सुदेश है। इस तो इलावा सतीश के गुआंढ विच हीरा लाल रहिंदा है ते हीरा लाल की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। ते मुकंद जो हीरा लाल कदे पुरानी घटना नूं याद करते हुए इस पात्र मुकंद नूं याद करता है। नाथ इस कहानी का मुख पात्र जो कि एक अध्यापक है। यह कुछ अध्यापक साथियों के नाल जिन्हां दा सिक्ख्या विभाग वाल कुछ बकाया रहिंदा सी, इस दे लई इन्हां दा झगड़ा सी ते यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया सी। इस दे लई वो उत्थे आए सन। बाकी सारे तां रात नूं गड्डी लैके वापस मुड़ गए। दीनानाथ अपने भाणजे सतीश के कोल रुक गया, जो कि फ्लैट दे विच रहिंदा सी। यह 3 मंजिले फ्लैट सन। इतों ही कहानी का आरंभ हुंदा है। 3 गल्लां ने इस कहानी दे विच दीनानाथ नूं अपने वल खिंचिया। 2 गल्लां उसनूं बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान करदियां सन ते तीजी गल उसके मन नूं खुशी नाल भर दिंदी सी। पहली गल उस हैरान परेशान करदी सी, वो सी फ्लैटां दे विच लोकां दा रहना। जिथे सतीश रह रहा सी, ये 3 मंजिले फ्लैट सन अते सतीश का फ्लैट विचकारला सी। दीनानाथ पुराने सियाणिਆਂ ਦੀ सोच ਨੂੰ याद करते हुए कहता है कि बंदे ਦੇ पैरां हेठ 4 गज धरती अपनी होवे अते सिर उत्ते 4 गज अंबर अपना, फिर वो किसी दे लैण दा नहीं। धरती उत्ते पैर टिके हुए हुंदे हन तां आदमी डिगदा डोलदा नहीं। डिगण डोलण दा डर उन्हां नूं हुंदा है जिहदे पैर हवा विच होण। पैरां हेठ धरती होवे तां आदमी जिवें डूंघियां जड़ां फड़ लैंदा है, बिरछ वांग वदन फुल्लण लगदा है। सिर उत्ते अंबर होवे तां कल्पना नूं उच्चियां उडारियां लाउण दी खुੱਲ मिलदी है। बंदे दे विचारां लई उच्चता ते विशालता दी संभावना बनी रहिंदी है। पर इत्थे हेठले फ्लैट वालियां कोल तां धरती सी पर अंबर अपना नहीं सी, पर उपर वाले फ्लैट वालियां कोले अंबर तां सी पर धरती नहीं सी। विचकारले फ्लैट वालियां कोले ना धरती सी ते ना ही अंबर। दीनानाथ होर भी हैरान हुंदा है जदों उसनूं ये पता लगता है कि 15 ਜਾਂ 15 तो भी वध मंजिलों वाले फ्लैट दफ्तरां दे लई ही नहीं सगों लोकां दे रहण लई बनाए जा रहे हैं। वो सोचता है कि उपर वाले फ्लैटां विच जेकर चले जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो तां उस व्यक्ति का होर किसी नाल कोई वाह वास्ता नहीं रहिंदा। वो शहरी मकानां नूं भी याद करता है जिथे कि नीवियां नीवियां कंधां उसने देखियां सन, जिन्हां दे उत्तों दी गुआंढी अपने दुख सुख साझे कर लैंदे हन। पिंडां विच तां लोक वेले समय सत्थ विच जाके बैठ जाते हैं जां चौंतरियां उत्ते जाके बैठ के बोड़ां पिपलां दे हेठां रौनकां लगाउंदे हन, जां फिर ज्ञान ध्यान दे लई गुरद्वारे मंदिरां दे विच जाके बैठदे हन। पर दीनानाथ एक गल दे लई फ्लैट बनाउण वालियां नूं शाबाशी दिंदा है कि चलो इन्हां ने बालकनियां तां बनाईयां जिथे कि लोग अपने दुख सुख साझे कर सकते हैं। वो देखता है कि हेठां तो सब्जी फलां आदि खरीद फरोख्त के लिए आम तौर पर औरतां टोकरी बन के नीचे लटका दिंदियां हन ते सब्जी वाला विच सब्जी रख दिंदा है ते औरत उस सब्जी की टोकरी नूं उपर खिंच लैंदी है ते पैसे पा के नीचे छड़ दिंदी है। इस तो इलावा औरतां बालकनियां दे विच खड़ के एक दूजे दे नाल सूटां साड़ियां दीयां गल्लां भी कर लैंदियां हन, दुख सुख भी सांझे कर लैंदियां हन अते
ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਤਿੰਗੜਾਂ, ਬੋੜੇ ਖੂਹਾਂ, ਧਰੂ ਭਗਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਆਦਤ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਸਤੀਸ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁਕੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮੁਕੰਦ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਧ ਵਿਚੱਦਾ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਸੂਟ ਦੀ ਕਢਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀਨਾਨਾਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਦੇਸ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਥਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੜੀ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 16 ਪੜ੍ਹੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਦੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।